कड़वी तुंबड़ी आनो आखो वेलो कड़वोस आनो आखो वेलो कड़वोस कड़वा वेला नी कड़वी तुंबड़ी निरंजन कड़वो निराकार कड़वो मन कड़वो माया कड़वी आखो वेलो कड़वो से कड़वा वेला नी कड़वी तुंबड़ी बापा पाके तो मीठी नहीं थाय मन नी मेली तुंबड़ी पछी भले चार चार धाम नी यात्रा करो पण तमारू मन कोई दी पवित्र नहीं थाय आ मन नी मेली तुंबड़ी पछी नीत उठीने गंगा में डूबकी दियो तमारा मन ना मेल नहीं धोवाय मन नी मेली तुंबड़ी पछी टीला टबका भले रोज करो मांडिया साप ने जाय काया ना पाप अमे साधु टीला मांडवा जाने कहिए बापा मांडिया साप जाय काया ना पाप टीला मांडवा थी पाप न जाय बापा पाप जावू होय पाप मटाड़वू होय तो पुरुषार्थ करवू पड़े टीला टबका भले रोज करो पण तमारा कपाले थी कलंक न जाय मननी मेली तुंबड़ी पछी रोज साधु जमाड़ो भक्तो जमाड़ो पण ज्यां सुधी दुखिया माँ बाप नी संभाळ न लेवाय त्यां सुधी मननी मेली तुंबड़ी पछी मारी जेम नित्य भजन सत्संग करे पण ज्यां सुधी एनो स्वभाव हारो न थाय त्यां सुधी मननी मेली तुंबड़ी ई मन ने मायाए नक्की करावी दीधुं काया छे तू अमरदास जगत तारी दुनिया तो गुरु काशीनगर नो कबीर साहेब आपणे ठपको दईने केवा लागे के वीरा काया में तू रेवा वाळो छो काया छे तू नथी ई डाडो कबीर साहेब आपणे ठपको दईने केवा लागे आरे पिंजा ए नहीं तेरा मारा सारा जा आरे पिंजा नहीं
मारा सारा आरे पिंडा आरे पिंडा आरे तेरा मारा एक लाग आया संगे एक लाग ताई एक लाग आया संगे मारा सारा आरे पिंडा ते आरे पिंडा तेरा मारा सारा आरे पिंडा
राजा आए पिंडा आए पिंडा तेरा मारा राजा आए पिंडा मारा राजा आए पिंडा आए पिंडा तेरा मारा राजा आए पिंडा कौन से कायामा चौकीदार अवे बावन मां बोली लियो तेरा कौन बावन थी बावन मां बोली लियो आमा कोण बावन थी बा सुल्तान हुरावे नंदा लगावे भाई ए सुल्तान हुरावे नंदा लगावे काया बात चेतन से चौकीदार
ઓલો શબ્દ 52 માં બોલી રહ્યો બોલો અવાજ 52 થી શબ્દ 52 માં બોલી રહ્યો બોલો અવાજ 52 થી અવાજ 52 થી કાશીનગરના કવિ સાહેબે કીધું કે ભાઈ આ પિંજર નહીં તેરા, આ કાયા તારી નથી, આ કાયામાં તું રહેવા વાળો છું. તો જો હું આ કાયામાં રહેવા વાળો હોઉં તો હું આવ્યો ક્યાંથી પાસે આ કાયા છોડીને જઈશ ક્યાં? સ્વર્ગવાસી ઉગા બાપા આપણામાંથી હૈલા ગયા. એમની કાયા તો અહીંયા રહી, પણ એમાં જે હાથમાં રમી રહ્યો હતો, હંસલો બોલી રહ્યો હતો, એ ગયો ક્યાં? ताई संतों ने कहा कि कोई उन घर की कोई शान समझाओ न, कहो न ब्रह्म कहाँ से आया? ये काया छोड़ के चला जावे हंसा, कहो जीव कहाँ समाया? जे घर की आया था ई घरे मन ने माया मળી અને ઈ ઘર બોલાવી દીધું. આ ઘરને માની લીધું કે આ કાયા છે ઈ તારું ઘર છે. તો આપણે જે ઘરેથી આવ્યા હતા ઈ ઘર બોલાઈ ગયું. ક્યારેક સમય મળે, નવરાત મળે ત્યારે અનુભવ કરજો કે અહીંયા कोई मने मोकलो से कि हूँ मारा मन थी आयो छे, कोई मने मोकलो से कि हूँ मन थी आयो छूं. जो आपणे मन थी आव्या होय तो बहु 500 वर्ष सुधी अर्जुन भाई कोईने मरवू नथी, पण आपणे मन थी नथी आव्या, आपणे कोके मोकला छे. ई केने मोकला छे? आमा कोण तारी माने, कोण तारा बाप, कोण तारा भेरू आले? जे माँ बाप थकी आपणो देह बन्यो, ई माँ बाप ना आपणे ऋणी छे, एना आपणे कर्जदार छे, एना कर्जदार छे, एना ऋणी छे. पण छेली घड़ीए ई माँ बापे बिचारा भेरा नहीं आवे. कोण तारी माँ ने, कोण तारा बाप, कोण तारा भेरू वाले? मात पिता तारा कुटुंब कबीला बंधव बेनी सुत घेरी, आमाथी छेली घड़ीए कोई तारा भेरू नहीं आले, नहीं आले तारा घर केरी नारी. केम के 10 दरवाजा तारा बंद करी दे है, चौकीदार उभो रहे चौक घेरी. पुण्य सिवाय कोई पाहे नहीं आवे, कौन करसे वस्ती तारी? वीरा कौन हुरावे, कौन जगाड़े, कौन से चौकीदार, कौन 52 में बोली रह्यो, कौन से 52 थी 12? जे 52 थी 12 हता ई मन ने मायाए आपणे 52 में नाखी दीधा. 52 में नाखी दीधा એટલે માની લીધું કે આ કાયા છે ઈ હું છું. પણ ઈ 52 में નાખી દીધા ઈ મન ને માયાએ. नहीं तो तारी सुरता हुरावे, नूरता तने हवारे जगाड़े. तारी काया में एक चेतन चौकीदार 8 ने 32 घड़ी सुधी जागे से. एक चेतन चौकीदार, एक चेतन चौकीदार. शब्द 52 में बोली रह्यो ओलो अवाज से 52 थी 12. शब्द से 52 में बोले. घड़ीक क्रोधी, घड़ीक लोभी, घड़ीक लालचू थई जाय. घड़ीक क्रोधी, घड़ीक लोभी, घड़ीक लालचू थी जाए. हवाले तमे ज अमने पैसा देहो એટલે कहूं કે બાપા તમારી પેઢીમાં પુનાઈ આવી આવે છે. તમારા બાપ દાદાએ બહુ દાન કર્યું, ભગવાન તમને દેવા દેવા રાખે ને અમને લેવા દેવા રાખે. આ શબ્દ તો ઘડીકમાં લોભી થઈ જાય, ઘડીકમાં લાલચુ થઈ જાય, ઘડીકમાં ક્રોધી થઈ જાય. પણ બીજો ઓલો અવાજ છે ઈ 52 થી 12 છે ની, ઈ જે બોલે ઈ સત્ય છે. પણ ઈ અવાજની ઓળખાણ, ઈ અવાજની ઓળખાણ, ઈ અવાજની ઓળખાણ કરવી કઠિન છે. અવાજની ઓળખાણ કરવી કઠિન છે. કેમ કે મનને માયાએ આ બધું આપણને એવા બધા ગુમરે સડાવી દીધા ને એટલા બધા ઈ ઝુંડમાં નાખી દીધા એટલે ઈ અવાજની ઓળખાણ થતી નથી. પણ ઈ અવાજની ઓળખાણ જેને થઈ ગઈ હોય, ઈ અવાજની ઓળખાણ જેને થઈ ગઈ હોય ઈ એનો પુરાવો દેતા જાય, એનું પ્રમાણ દેતા જાય. અમારી ગોસાબારાની ગતમાં અમારે બે માણસોએ પુરાવો દીધો. ગોસાબારાની ગતમાં કુસડી ગામના દુધા બાબા જેથી જવાનો સમય થઈ ગયો તેથી જાગૃત અવસ્થામાં. કેમ કે કોણ પાર વિનાનું સરોવર કોણ, મૂળ વિનાનું ઝાડવું કોણ, પાંખ વિનાનો પંખી કોણ અને પરમાત્માને જોયા વિનાનું મોત કોણ? पार विनाનું સરોવર સત્ય. તમારા કે સત્ય હોય તો પછી કઈ સાબિત કરવાની જરૂર નથી. પાર વિનાનું સરોવર સત્ય, મૂળ વિનાનું ઝાડવું કાયા ગમે ત્યારે પડી જાય. મૂળ વિનાનું ઝાડવું કાયા
આ કાયામાં જે રમી રહ્યો પાખ વિનાનો પંખી હાથમાં લીલો પીરો અજબ રંગીલો સફેદ રંગથી સવાયો ઈ પંખીડાને પાંખ નથી વિના પાખે ઉડી આયલો મોરલો ગગન મંડળથી આયો ઈ પાખ વિનાનો પંખી હાથમાં અને પરમાત્માને જોયા વિનાનું મોત કયું તો કે નિંદ્રા અવસ્થામાં વયા જાય આપણા કાન બંધ થઈ જાય આંખું બંધ થઈ જાય મોઢું બંધ થઈ જાય ઈ કોમામાં વયા જાય નિંદ્રા અવસ્થામાં વયા જાય કેમ કે રવિ સાહેબે કીધું છેલ્લી ઘડીએ કાંઈ તારું પૂન હે તો કામ આવે નહીં તો 10 દરવાજા તો તારા બંધ કરી દે 10 દરવાજા તારા બંધ કરી દે ચોકીદાર ઉભો રહે ચોક ઘેરી પુણ્ય સિવાય કોઈ પાસે નહીં આવે કોણ કરશે વસ્તી તારી તો ઈ અવાજની ઓળખાણ કરી હોય ઈ છેલ્લી ઘડીએ ઈ પુરાવા દેતા હતા મારી સાંભળાણમાં ઈ ગોસાબારાની ગતમાં અમારા 2 જણાની અમે વાત સાંભળી ઈ કુસડી ગામના દુદા બાપા છેલ્લી ઘડીએ ઈ ભાઈ કુટુંબ દીકરાઓને બોલાવીને કીધું કે ભાઈ મારી વાહે 11મું રાખજો ભજન રાખજો પાઠ રાખજો ને ખીચડીને ઘી ખવડાવજો લાડવા ખવડાવજો છેલ્લી ઘડીએ બોલવું કઠિન છે હમણાં ઈ ઓરદર મુકામે મારાથી 10 વર્ષ નાનકડા ભાઈ હરીશભાઈ ઈ 8 વર્ષ સુધી અમારા ભેગા રહ્યા એમનું કામ શું હતું તો કે બાપા લાઈટ વહી જાય એટલે હરીશભાઈ લાઈટ હમી કરી દી લાઈટ હમી કરી દે મારા ઈકામાં ગેસ ન હોય એટલે હરીશભાઈ ઈકો લઈને ગેસ ભરાવા જાય પણ કોઈ દી સત્સંગમાં કોઈ દી સવાલ જવાબ કર્યા નહીં જે અહીંયા કાંઈ બી બોલતા એ સાંભળતા પણ હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે સાંભળ્યું એ રામજીભાઈએ મને એ બતાવ્યું કે બાપા આ છેલ્લી ઘડીએ હરીશભાઈ બોલ્યા એ જાગ્રત અવસ્થામાં બોલ્યા ઓરદર મુકામ નાનક બાપુ હમો ફોન કર્યો એમના વાત કરી કે બાપુ આ છેલ્લા જય ગુરુ મહારાજ છે છેલ્લા સીતારામ છે અને બાપુ પાછા કેદી ભેગા થા હું ધન્ય છે એમની કમાઈને ધન્ય છે એમના ગુરુ મહારાજને આ છેલ્લી ઘડીએ જાગૃત અવસ્થામાં રહેવું કઠિન છે મને કદાચ સત્સંગ કરવા બેહાડું તંદી સુધી કોઈનો વારો ના આવવા દઉં પણ એનું કાંઈ ના આવે એકબીજાને સવાલ જવાબ કરી રાખશું એમાં કાંઈ વધે નહીં પણ કાંઈક પુણ્ય સિવાય કોઈ તમારી પાસે નહીં આવે પુણ્ય સિવાય કોઈ પાસે નહીં આવે કોણ કરશે વસ્તી તારી આ ગોસાબારાની ગતમાં બે ભક્તોએ છેલ્લી ઘડીએ જાગૃત અવસ્થામાં રહીને આપણને પુરાવો બતાવ્યો તો ઈ પુરાવો બતાવવાનું કારણ તો કે એને અવાજની ઓળખાણ થઈ ગઈ અને સદગુરુની ઓળખાણ થઈ ગઈ જો અવાજની ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય તો જાગૃત અવસ્થામાં રહીએ નહીં તો છેલ્લી ઘડીએ જાગૃત અવસ્થામાં રહેવાતું નથી આપણી આંખો બંધ થઈ જાય કાન બંધ થઈ જાય મોઢું બંધ થઈ જાય કેમ છેલ્લી ઘડીએ શું થાય તો કે પેલા તો પવન ફરુકશે ઊભો શ્વાસ થઈ જાય પેલા પવન ફરુકશે નદીઓમાં નહીં હોય નીર કાયામાં ક્યાંય પાણી નહીં રહે નદી એ નહીં હોય નીર લક્ષ્મી લૂંટા હે લોકો તણી આપણી આ લક્ષ્મી છે કદાચ કોઈ 2 કરોડ રૂપિયા દે તો આપણે આખું નહીં દઈ લક્ષ્મી લૂંટા હે લોકો તણી એમાં રાવ નહીં એની ફરિયાદ કોઈને ફરિયાદ ન કરી શકે અમારા બાપાને કેમ લઈ જાય એની રાવ નહીં ફરિયાદ પછી પોલો આવે પાપનો ધરતી માંગે ભોગ કેટલાક ખળગેસી સહારશે કેટલાક મરી જાહે રોગ આમાંથી પછી કામ ક્રોધ મોહ લોભ લાલચા બચશે બધાય મંડે હે ભાગવા પછી ઇન્દ્રિયો મંડે હે ભાગવા ખોડ ગયા પાણી સુકન લગી વાડી હસરા ગસ્તી ચલી પનારી ઈ મંડે હે ભાગવા પછી ખોટા થઈ જાહે કુરાન ને ખોટા થઈ જાહે પાનિયા ખોટા પુસ્તક ખોટા પાનિયા ખોટા થઈ જાહે કાજીના કુરાન ત્યારે એ વાંચશો તો ખોટા વાંચશો કઈ કામ નહીં આવે કુરાન ભગવદ ગીતા બધું સત્ય છે પણ જવાની સમયે એ કદાચ વાંચશો તો કામ નહીં આવે કઈ ખોટા થઈ જાય પુસ્તક ખોટા થઈ જાય પાનિયા ખોટા થઈ જાય કાજીના કુરાન ખોટા થઈ જાય કાજીના કુરાન અસલ હશે ઈ જ ચૂડો પેર હે જે અસલ ગુરુમુખી હે ઈ જમરાજા હમો લડ હે અસલ હે ઈદ ગુરુમુખી થઈ અને જમણા હમો લડે જમણા હમો એટલે आत्म अमर रहूंगा काल से मैं नहीं डरूंगा जम का मैं शीश उतारूं और अमरापुर में जाऊं।
અસલ એ ચૂડો પહેરશે થાહે ન્યા સુરાના સંગ્રામ. ઈ આ ગોસાવાળાની ગતમાં આ બે ભક્તોએ જાગ્રત અવસ્થામાં રહ્યા. ધન્ય છે એમની કમાઈને, ધન્ય છે એમના ગુરુ મહારાજને. ભલે હરીશભાઈ કોઈ દી આપણા હમો જ્ઞાન ન કર્યું, આપણા હમો સત્સંગ ન કર્યું, પણ ધન્ય છે એમની કમાઈને. દુધા બાપાએ કોઈ દી આપણા હમો સત્સંગ ન કર્યો, કોઈ દી જ્ઞાન ન કર્યું, પણ ધન્ય છે એમની કમાઈને કે આ છેલ્લી ઘડીએ જાગૃત અવસ્થામાં રહી અને ભક્તિ કરવી હોય તો પરમાત્મા આગળ આટલું જ માંગવું. કદાચ આત્માની ઓળખાણ થાય તોય ભલે, ન થાય તોય ભલે. પરમાત્માનો ભેટો થાય તોય ભલે, ન થાય તોય ભલે, પણ સદગુરુ આગળ આટલું માંગવું કે હે પરમાત્મા, મારી જિંદગીમાં જ્યાં સુધી સમજો ત્યાંથી અટાણું સુધી મેં કાંઈ બી તારા 5 નામ પરમેશ્વર તારા લીધા હોય તો કદાચ મને આત્માની ઓળખાણ થાય કે ન થાય, પણ છેલ્લી ઘડીએ મને જાગૃત અવસ્થામાં રાખજે. મારા ભાઈઓ કુટુંબને મળીને જાઉં, મારા પરિવારને મળીને જાઉં, મારી ગતગંગાને મળીને જાઉં, બધાને ચા પાણી પીવડાવી અને હરખેથી સીતારામ કરી. હરીશભાઈ વાતો કરતા હતા કે કહેતા હતા નાનક બાપુને કે બાપુ કેદી ભેરા થા હું, આ કઠિન વાત છે. છેલ્લી ઘડીએ મને સંભાળવા ક્યાં ગઈ મારી માનીતી બાઈ ને ક્યાં ગઈ બીજી બાઈ, ક્યાં ગયા મારા દીકરા, છેલ્લે માયા લાગી જાય. સદગુરુ હમો દોર બાંધવો કઠિન છે, પણ એ કાંઈ પુણ્ય હોય, પુણ્યની કમાઈ હોય તો, પણ ઈ ક્યારે મળે, ક્યારે મળે તો કે આ શબ્દ તો ઘડીકમાં લોભી થઈ જાય, ઘડીકમાં લાલચુ, ઘડીકમાં ક્રોધી, પણ આ શબ્દ નહીં, પણ જો અવાજની ઓળખાણ થઈ જાય, ઈ અવાજની ઓળખાણ થઈ જાય તો ઈ છેલ્લી ઘડીએ જાગૃત અવસ્થામાં રહેવાય. ઈ